महला पहला लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेबाण लख सूरतन संग्राम रण में छुटै प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करतै करना किया लिखिया आमन जान नानक मत्ती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की रसना तो उचारण की हुई वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आप लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हैं। तो इस लड़ी के तहत अज आप 8 नंबर पौड़ी के नाल जो श्लोक आए ने, उन्होंने श्लोकों विचों पहले श्लोक की विचार तुहाडे नाल आपां कल साझी कर चुके हैं। अज आपां दूजे श्लोक का पाठ श्रवण कीता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 467 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव पिता महाराज जी ने बहुत सोहने तरीके नाल सानू उन्हां कर्म कांडां तो वरजे जिहड़े कर्म कांड विपर लोकां कोलों करवा के धर्मी होण दा बाहरी तौर पर प्रभाव बना रहा सी। जिवें आपां पहले श्लोक दे विच भी आपां श्रवण कर चुके हैं कि गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिहड़ी गल कीती है कि नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। हे विपर, सच्चे नाम तो बिना, सच तो बिना, सच्चाई तो बिना मत्थे उत्ते लाए हुए तिलक अते गल विच पाए हुए धागे जनेऊ किसे काम नहीं, फजूल है। क्योंकि ये बाहरले कीते हुए इदां दे कर्म कांड मनुख दे जीवन नूं सचियारा बनाउण विच कोई अपना रोल अदा नहीं करते। पातशाह जी ने, क्योंकि वेखो आपां गल पौड़ी तो आरंभ की सी, पौड़ी विच मेन जिहड़ा विशा सी कि मनुख जगत विच आया काहदे लई है, मनुख नूं इस गल दा पता होना चाहिए। ते मन दे पिछे लगण वाले मनुख ने अपनी जिंदगी का जिहड़ा मेन मनोरथ है उस वल्लों पासा वट छड्डिया। जिवें आपां पढ़ चुके हैं भी मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया। मन के पिछे तुरन वाले ने अपना जन्म गवा दिता, विच दुनिया काहे आया। जे दुनिया ते आउण दा माड़ा मोट पता लग भी गया तो विपर ने होर किसे बन्ने उलझा छड्डिया, मनुख नूं गलत रस्ते पा छड्डिया, कर्म कांडां विच पा छड्डिया। धर्म के नां ते इहो ਜਿਹੇ काम कराए जिहदे नाल मनुख दा मानसिक, आर्थिक अते सरीरक शोषण किया गया। पहलां भी हो रहा सी, अज भी हो रहा है। बस बाहरला रूप बदल दिता है। हजूर बहुत सोहने तरीके नाल फरमाउंदे ने, साहब जी कहंदे ने, जिन करता है जिस करते ने करना किया, सारी कायनात नूं आप सिरजिया, लिखिया आवन जान। लिखिया दा अर्थ है जिहड़ा उहदा वजमा निजम है, बिनसन वाला, उत्पत्ति का आउण जाण वाला, ये उहदा वजमा निजम है भी जो उपजिया उन्हें बिनसना भी है। ये निजम वजमा है, जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। लिखिया आवन जान दा जिहड़ा कुदरती निजम है उस मालक का सिरजिया होया। साहब जी बख्शिश करते हैं, भाई तू की करना है। नानक मत्ती मिथ्या, हे नानक मत्ती, मत्ती का अर्थ है
ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਉਹ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਾ ਸ਼ਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ। ਮੱਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਤਾਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਰਸੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਕੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਏ 467 ਨੰਬਰ ਅੰਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਨ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਆਂ, ਭੁੱਖਿਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਲਾਕੀ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ। ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਨ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮੈਲਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ। ਕੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਲਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਪਰ ਦੀ। ਤੇ ਵਿਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ? ਵਿਪਰ ਨੂੰ। ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਰੋ ਦਾਨ, ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਪਰ ਦੀ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ? ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਪਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਪਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਵਿਪਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਪੁੰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਵਿਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਗਊ ਮਗਰ ਪੇੜਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਨੇਕੀਆਂ, ਪੁੰਨ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਆਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪੱਤ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਾਟੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਗੰਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੰਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਵੇਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗੰਬਰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿਗੰਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਡੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨੰਗੇ ਰਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤਿਆਂ ਡੱਡਾਂ 'ਚ ਲਵਾਸੀ। ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਡੱਡੂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤਿਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤਿਆਂ ਡੱਡਾਂ 'ਚ ਲਵਾਸੀ, ਵਾਲ ਵਧਾਇਆਂ ਪਾਈਏ ਬੱਟ ਜਟਾਂ ਪਲਾਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੜਾਵਾਂ ਵਾਸ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੜਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੰਘੀ ਵਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਜੜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਸੁਆਹ 'ਚ ਲੇਟਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਡੰਬਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਇਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੇਤ 'ਚ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਮੜੀ ਰੇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿੱਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰ ਠਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਠਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਠਾਂ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚਾਮ ਚੜਿਕ ਤੇ ਗਾਡਰ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀ ਲਮਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਲਮਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤਿਆਂ, ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤਿਆਂ, ਡੱਡਾਂ 'ਚ ਲਵਾਸੀ ਵਾਲ ਵਧਾਇਆ ਪਾਈਏ। ਵਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਜੜਾਵਾਂ, ਪੱਟ ਜਟਾਂ ਪਲਾਸੀ। ਜੇ ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੋੜ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਪੱਟ ਜਟਾਂ ਪਲਾਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਣ ਮਿਰਗ ਉਦਾਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਣ ਮਿਰਗ ਉਦਾਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਬਲਦ, ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਮਾਲੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਬੱਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਣ ਮਿਰਗ ਉਦਾਸੀ, ਜੇ ਪਾਈਏ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੰਨੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਪਾਈਏ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਬੱਟ ਜਟਾਂ ਪਲਾਸੀ। ਆ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਆ ਦਰਖਤ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਦਰਖਤ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਖਲਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਨਮ ਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ। ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਬਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੋਝ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੇਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ। ਜੁੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੰਗੇ ਪੈਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਜੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ। ਆਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। 467 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਨੇਕੀਆਂ, ਪੁੰਨ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ, ਪੁੰਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਪੁੰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ। ਇਸ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇਗੀ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਰਿਆਚਾਰ ਕਰੇ ਖੱਟ ਕਰਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਤਿਆ ਪਿਆ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਹੋਵੇਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂ ਦੀ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬੜਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਆਹ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਆਹ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਨੇਕੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਕਰ। ਵਿਪਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਰੁਮਾਲੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਗੁਰਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲੈ ਦੇ, ਵਰਦੀ ਲੈ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇ, ਉਸ ਬੰਨੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ। ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਮਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਖੈਰ, ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਪ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਕ ਕੰਮ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਹ ਭਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਪ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤਪ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੇ? ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਭਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਢਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਹੈ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ, ਸਹਿਜ ਇਹਦਾ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਣੀ, ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ, ਕਾਂਤਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜੋਗ ਮਤ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਮਕਣਾ। ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ, ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ। ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਠਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ, ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ, ਤੀਰਥ ਮਰੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ। ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਜੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਧਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਸਮੇਧ ਜਾਗ ਕੀਜੈ, ਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਅਸਮੇਧ ਜਾਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਮੇਧ ਜਾਗ ਕੀਜੈ, ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨ ਦੀਜੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਸਮੇਧ ਜਾਗ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸਮੇਧ ਜਾਗ ਕੀਜੈ, ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨ ਦੀਜੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੁਜੈ, ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੁਜੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਟ ਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਪਖੰਡੀ ਮਨ। ਉਹ ਪਖੰਡੀਆ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਥੋੜਾ ਮੰਨਦਾ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਜੇ ਸੋਭਾ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮਰਨ ਵਰਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਲਾਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਦੋਂ ਐ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਸਿਆਪਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਵਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ।
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਛੋੜ ਰਹੇ ਪਖੰਡੀ ਮਨ, ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੀਜੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਹਤਾ। ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਤਪ ਕਰਨੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ, ਸਹਿਜ ਐ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਐ ਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯੋਗ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਬਾਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਹੈ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆ ਹੈ ਨੇਕ ਕੰਮ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸੀ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਸੰਗਰਾਮ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਣਮੇ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਖੌਤੀ ਬੈਕੁੰਠ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਨ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਣੇ ਵੀ ਚਬਾਏ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ। 14 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਕੂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਫਰਕ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਾ ਕਾਂਛੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਆਰਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਨ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਲਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਹ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਸੂਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ, ਲੱਖ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ, ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 52ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ, ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੈ, हे ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ, हे ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਉਹ ਮੱਤਾਂ, ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੌੜੀ ਵੱਲ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਦਾ ਖਿੜਾਓ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਚ ਕਹਿਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਟਲ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਪੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਮੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਆਓ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿਪਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ, ਸੁਆਹ ਮਲਣੀ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤ ਕਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਪਰ ਬੋਧੀ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਪਰ ਅੱਜ ਦਮਾਲੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਓ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੁੰਨਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਪਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ। ਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਤਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਚੇਤਨਾ ਧੋਪਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਨਾਸੀ ਧੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਜੋਤਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਗਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਲ ਹੈ। ਆਪ ਕੋਈ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਟੋਕਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੇ ਟੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਣਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਚੇਤਨ ਧੋਪਈ, ਮੁਖ ਪੀਤੇ ਤਿਕ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਛਹਿਰੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ। ਆਓ ਭਾਈ
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਮਝੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਛਾਂਗਾ ਛਾਂਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਪਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਤੀ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਛਾਂਗਾ ਛਾਂਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਦਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਦੀ ਕਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟਿੱਕਾ ਧੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੋਝ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। 8 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰ ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਐਨ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਝਾੜੂ ਇੱਕ ਬਹੂਕਰ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।